ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಿತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕುಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕುಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಸಂಪದ ಕಾವು ವಲಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕುಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ. जन्मनि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरः गुरुदेव जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः. वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वरदा. मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वज सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते. नमस्ते स्थानभूताय ज्योतिर्लिङ्गाय कृतार्थने चतुर्मूर्तिवपुच्छाय भासिताङ्गाय शम्भवे. इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. प्रार्थनां समर्पयामि. अत्रिगोत्रोत्पन्न रवीशर्माणं ब्रह्माणां त्वां भार्गवगोत्रोत्पन्न गोपालशर्माणं अहं वृणे स्वस्तिद्यावापतिमीषु चेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये गौरी देह समुद्भवां अग्नि प्रतिष्ठापने विनियोगः चण्डिका शान्ति होमांग प्रतिष्ठापयामि इति प्रतिष्ठाप्य पात्रक्षतोदकं निक्षिप्य ईशान्यां निधाय प्रोक्षितेर्धनानि क्षिपति. अग्निनाग्नि समस्वर्गायत्री अग्नि समिद्धने विनियोगः. ओम अग्निनाग्नि समिध्यते कविर्गधपतिरिव हव्यवाणजिह्वास्यः विज्योतिषस्य विशर्षे अग्निस्तत्त्वम् अग्निज्वलने विनियोगः. अग्नेशोपचक्षाजेन प्रधानम् आघारवत्तन्त्रं पञ्चदशा सामिनेन्यः प्रजावती अग्निरिन्द्र सोमवाजभागो अत्र वृत्तावस्थिरत्भूय ब्रह्माणवस्तने कर्म सदने सीदामि. बृहत्रे यज्ञं गोपायस यज्ञं पायस यज्ञपतिं पाहि. नगरग्राम प्रसार्य तस्यामहि प्रागुदनग्रम भवीरणमास्तीर्य तदस्ते पवित्रे आज्यस्थाने प्रतिष्ठाप्य अनुराध्य निधाय ब्रह्महस्ते गृहीत्वा मूलेन मूलम् मध्येन मध्यम् अग्रेण अग्रं त्रिराधिकार्य बिलपृष्ठादारभ्य यावदुपृष्ठाद्रि तावत् समृद्ध्याभिप्रोक्ष्य द्वादशाष्टमजन्मस्थितान्नमानं ग्रहणं दश अंतरांतर दशकाल संजात निषणनमस्तान अपमृत्यु व्यालमृत्यु घोरमृत्यु क्षुद्रमृत्यु सर्वमृत्यु
सत्य महामृत्योमधिकृत्य निरोगता स्वस्ति दीर्घायुष्मतेः विशेषतः संपदस्य समस्त दोषपीडापरिहारदोष मनसंकल्प सिद्धिं करो श्रेयोभिवृद्धिं करो अभ्युदार्तिं करो स्वामी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री ललिता दुर्गा परमेश्वरी नमः प्रार्थनां समर्पयामि यावतोत्सविते स्वाहा महाकाल्याय नमः नागदोलके निरस्ताष्टान्तमन्तरे स्वाहा महाकाल्याय नमः सोहं नवेति पुत्राणां कुशलाकुशलात्रिकां प्रवर्तिं सुजनानां करोमि किं नमस्ते महाकाल्याय महालक्ष्म्याय नमः ओम नमः पुत्राय नमः हेरुदाः योगस्य यदिव्या महालक्ष्म्याय नमः गोविन्दो देव्या हरव्या संभूता गणाशत सहस्रः स्वाहा महालक्ष्मी महासरस्वत्याय महासरस्वत्याय नमः कामदायिनी देवश्री गणसंगाना जन्म अत्किदरे च प्रक्किदरे च नमो गिरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो तीक्ष्णकेभ्यो नमो विचिन्नतेभ्यो नमः निरतेभ्यो नमाम्युक्तेभ्यः रापे अन्नसत्पदे दरिद्रं नीललोहिता एषां पुरुषाणामेषां पशूनामे मारो एषां किञ्चनामवत् पुष्टं कामे अस्मिन् ननातुरं मृणानो रुद्रो मे स्त्रीश्रवधर्मसा विधेमते अच्छयोस्तमनुराजदेवि तत्तश्यामतव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानो अर्पकं मानोक्षितमुदमानोक्षितं नागैः निखिलितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः याते शास्त्रयोगं कृताः पराधीना मुखाकृतिः सहस्राणि सहस्रो रुद्रादिभूम्यां सर्व नमो भगवते हृदयाष्टमे मृत्युर्मे पाहि शान्तका तेनामे कृतस्तमे सुरस्तमे लोकस्तमे पानस्तमे व्यानस्तमे सुत्तमे चित्तञ्च महिमाचमे वरिमाचमे प्रतिमाचमे वर्षाचमे दागाचमे वृद्धञ्चमे वृद्धिष्टमे सत्यञ्चमे सद्दाचमे जगच्चमे तनञ्चमे वशस्तमे दिशिष्टमे वेडाचमे मोदश्चमे जातञ्चमे जनिष्यमाणञ्चमे सूतञ्चमे सुकृतञ्चमे वित्तञ्चमे वेद्यञ्चमे भूतञ्चमे भविष्यञ्चमे सुखञ्चमे सुपदञ्चमे रमे यशश्चमे भगश्चमे द्रविणञ्चमे यन्ताचमे दत्ताचमे क्षेमश्चमे धृतिश्चमे विश्वञ्चमे महश्चमे संविच्चमे जातञ्चमे सोश्चमे प्रसोश्चमे सोचाचमे सुदिनञ्चमे असभ्यावसत्प्रतिनीलग्रीवो विलोहिता
महालक्ष्मी महामाये महाविद्यास्वरूपिणी अर्घ्यमाद्यासमदं देवी गृहाण परमेश्वरी परमेश्वरी नमः। ओम वस्त्रं ग्रहण देवीशि देवांगं सदृशं तवं विश्वेश्वरी महामाये शाकंभरी नमोस्तुते। ओम शाकंभर्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि नमः। संभूते दुर्गा देवी नमोस्तुते। चरस्तन्यै नमः। कंचुकं समर्पयामि। राजिनं ब्रह्मसूत्रं च मया नीतं समध्यम उपवीतं प्रदास्यामि शोभनार्थं स्वीकृत्यताम्। ऐश्वर्यं दापयस्वे गृहाण मुख अलङ्कारणार्थाय मातर् ददामि ते जगदम्बिके जगदम्बिकायै नमः। आपदं समर्पयामि। ओम गन्धं चन्दन संयुक्तं कुङ्कुमानि विलेपितं गृहाणदेवी लोकेशि जगन्माता नमोस्तुते। गन्धार्चनायै नमः। गन्धं समर्पयामि। तस्मात् यज्ञासरोदरजस्सामा अभिजञ्जिरे छन्दाहं जञ्जिरे तस्मात् तस्मात् अजायन्त एके च अभयानः गावोह जञ्जिरे तस्मात् जातः जावयाः यत्पुरुषं यदगमदागमपेन् मुखङ्किमस्य गौ बाहु कापूरुवादामुच्यते ब्राह्मणोऽस्य भगवांसि बाहुराजन्यकृतः पूर्वोदरस्य यज्ञैषपद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाकृष्ट प्राणान् वायुर्जायत आभ्याः श्रीकृष्णो देवसमावर्तत तद्भ्यामो विधिशस्त्रो प्रान्ताः भोगान् कल्पयन् सप्तास्याः सप्तरिदेशस्तस्मिदकृताः देवाय यज्ञं तन्वाना बन्धनपुरुषं वशं यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन् येन महिमानसजन्ते त्रिपूर्वे आद्याः सन्ति देवाः। ओम नृत्य सत्यं चाभिर्भासमसोऽध्याय समानो मन्त्रसमिति समाने समानमनसा चित्तमेषां समानं मन्त्रामभिमन्त्रेव समानेन मोहनिशानजुहोमि समानेव आकोऽपि समानहृदयानिवः समानमस्तु ओमयथा तस्सहात्मनि ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्मग्रे नमः पृथिवे नमः ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्मग्रे नमः पृथिवे नमः ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि। ईश्वरी नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
सकाय सख्याजानपुत्रेषां लक्ष्मीर्निहितादिवाची महाकदामसिद्धिरस्तु प्रवहत यत्किञ्चिदृतमयि यद्वाहमपि सुत्राः शिवकृपास्तु धर्मसमर्थिरस्तु ಸಪರಿವಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪಾಣಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮಸೇತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮರಳಿನ ರಾಶಿನ ತಂದು ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೊಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ತಂದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕುಡುಕುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಕಳೀತು, ದ್ವಾಪರಾಯುಗ ಕಳೀತು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರವರ ಭಾಗದಿಂದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳಿರುವುದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾವು ವಲಯದ ಶಿವಲ್ಲಿ ಸಂಪದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಆ ಸಮಿತಿಯವರು ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಸ್ಥಿರೀಭವ ಸುಖಾಯನ ಅಂತ. ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಆ ಕರ್ಮಾಂಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಂಗಲ ಆಗಬೇಕು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಯಜ್ಞ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಇಂಧನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ದ್ರವ್ಯ ಕರಗಿ ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಭಸ್ಮ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಇಂಥ ಪಾಪತ್ವಗಳು ತುಂಬ ಉಂಟು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪತ್ವಗಳು ಆ ಹೋಮಾಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಇಂಧನ ಕರಗಿ ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ವಚನ. ಅವನವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಮೇಲು ನಾನು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಭಾರತ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಮತವರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೌರವಿತವಾಗಿರತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರಗಳು ಉಳಿತದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಉಳಿತದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿತದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಳಿತೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಗತಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳೊಳಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂಬ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವಂಥ ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಸದನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಆ
ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸಪರಿವಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೂ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಂಡಿಗಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಮಂಗಲ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಸರ್ವಬಾಧಾಪರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾಗಿರೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೆ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಮೇಷ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಅವ್ಯವಾಹನೋ ನಮಃ. ಗೋತ್ರಾಭಿನಂದನ ಕಲ್ಪ ಆಂಗಿರ ಸಂಪದಿ ಶಮನಾಶ್ವತಮಸ್ತಸ್ಯ ವಾಜನೇನಾಃ ಉಷತಿರ್ಯೋ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾರಂಗವಾಮೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯದಿನೋದ ಆಪೋ ಜನಯತಾ ಜನಃ ರಾಯಂ ತಾಮಿಹ ದೇವಾಸ್ತ್ರಾಯತಾಂ ಮರುತಾಂ ಗಣಃ ರಾಯಂ ತಾಂ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನಿ ಯಥಾ ಯಮ रमा असने आपै लोभेषदापो अमीव समुद्रस्य गृहाय मे शीतवातोष्णसन्द्रनष्टे शान्तिं ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ಕೊಳವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತೀಯమైన ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿಂಜಿತು ಪುಣಜಿತ್ತು ತಾವರೆಪು ಮಾಂತ ಹೆಸಳುಗಳು ಆ ಮಾಂತ ಹೆಸಳುಗಳು పొరలితుండ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಲ పొరలుపాక ಗೋವಿಂದ. ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೇನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಈಶ್ವರಂಗಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.